यद्धदन्तमया देवा परिपूर्णं ददस्तु ते प्रायश्चित्तानि शेषानि तपः कर्मात्मकानि वै ॐ दाहद्रपरभा देवी जदमूला ददाङ्गुरा हरतु मे पापं दोर्वादुत्तप्लनाजिडी काण्डात् परुजपरे दूर्वे प्रदनुदाहत्रेण तदेन च तस्यात् देवी टगे विधेमः विजाभजक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा धारयत्याभिरक्तत्वमां पदे पदे वक्रतुण्डाय भूषणे भवत्य देवत्य पत्न्यै नमः सर्वाय देवाय नमः सर्वज्य देवत्य पत्न्यै नमः ईशानाय देवाय नमः ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः पशुपतेर्देवाय नमः पशुपतेर्देवस्य पत्न्यै नमः रुद्राय देवाय नमः रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः उग्राय देवाय नमः रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः भीमाय देवाय नमः भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः महदेर्देवाय नमः देवस्य पत्न्यै नमः अच्युताय नमः आनन्दाय नमः गोविन्दाय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः विक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः नाभाय नमः दामोदराय नमः कर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः यम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः मोक्षजाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः विधवन्वर्तपट्टानि समर्पयामि धूपदीपार्थं पुष्पाणि समर्पयामि ओम त्रीणि त्रीणि वै देवानामृद्धानि त्रीणि सवनानि त्रीणि छन्दागंसि त्रीणि सवनानि त्रय इमे लोकाः वीर्यजेट लोके च प्रतिष्ठति सप्तहं सप्तः हवैनामैषः एकं सप्तहोदकं सन्तं सप्तहोदेत्यादक्षते परोक्षेण परोक्षप्रियाय वहि देवाः पञ्चहोता हवैनामैषः तं वा एतं पञ्चहोदकं सन्तं चहोदेत्यादक्षते परोक्षेण परोक्षप्रियाय वहि देवाः दशहोता हवैनामैषः तं वा एतकं सप्तहोदकं सन्तं दशहतेत्यादक्षते परोक्षेण परोक्षप्रियाय वहि देवाः सर्वेभ्यः हविरज्जट्टवो चेतः ये अन्तरिक्षं पृथिवीं गयन्ति सर्पादोहमागमिष्टाः सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनो ये अन्तरिक्षे ये दिविदेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ये दोराचने दिवो ये वादोर्यज्जरज्जनो येषामभ्योदक्रियन्तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः यातुधानानां ये वावनपति ये वावटेशेन देवेभ्यः सर्पेभ्यो नमः हिरण्येन सवितारथेन देवो याति भुवनाय पश्यन् आद्ययज्ञ च सकृता निष्क्रियताय यज्ञं भागमेदुरायुर्बोढायुधमानत्यथुन्दो दशहोतो हवैनामीशः वायितुम् दशहोदेत्यादक्षते परोक्षेण
नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु महाराजाय नमः नक्षत्रं देवमिन्द्रियाय हरिराहं जुहोदराय यज्ञेमा विश्वाभुवनानि सर्वाः अर्णेनो देवन्तु विरेदधातो विश्वरूपा बृहति चित्रभानः यथा देवेम शरदत्तवीराः विश्वारूपाणि प्रतिमोदमानाः प्रिया देवानामुपयातु यज्ञाः राधासन् राज्यो वासो मे नैदते एतावन्तो मे देवानागुं सवाः नमो नमः नानाविध दीपं दर्शयामि सकलेन रक्षा स्वाम्यगत्यै नमः सर्वभूतहितप्रदायै नमः विभूत्यै नमः आत्मिकायै नमः कालयायै नमः नमः स्वाहायै नमः नमः सुधायै नमः कन्यायै नमः हिरण्मय्यै नमः लक्ष्मै नमः नित्यमुक्तायै नमः विभावर्यै नमः आदित्यै नमः दित्यै नमः दीप्तायै नमः वसुधायै नमः वसुधारिण्यै नमः कमलायै नमः कान्तायै नमः लाक्षै नमः क्रोधदम्भवायै नमः अनुग्रहप्रदायै नमः बुद्धये नमः अनघायै नमः हरिवल्लभायै नमः अशोकायै
अमृतायै नमः दीप्तायै नमः लोकजोगविनाशिन्यै नमः धर्मनिलयायै नमः करुणायै नमः लोकमात्रे नमः भक्तप्रियायै नमः भक्तहस्तायै नमः भक्ताख्यै नमः भक्तसुन्दर्यै नमः भक्तोद्भवायै नमः भक्त्यै नमः भक्तनाभप्रियायै नमः भक्तमालाधरायै नमः देव्यै नमः भक्तिन्यै नमः पद्मगन्धिन्यै नमः पुण्यगन्धायै नमः प्रसन्नायै नमः प्रदानाभिमुख्यै नमः प्रदायै नमः चन्द्रवदनायै नमः चन्द्रायै नमः चन्द्रसहोदर्यै नमः चतुर्भुजायै नमः चन्द्ररूपायै नमः इन्दिरायै नमः इन्दुशीतलायै नमः आह्लादजनन्यै नमः कोट्यै नमः शिवायै नमः शिवकर्यै नमः सत्यै नमः विमलायै नमः विश्वजनन्यै नमः तुष्ट्यै नमः दारिद्र्यनाशिन्यै नमः प्रेतविकरण्यै नमः आनन्दायै नमः शुक्लमाल्याम्बरायै नमः सूर्यै नमः भास्कर्यै नमः दीर्घनिलयायै नमः वरारोहायै नमः यशस्विन्यै नमः वसुन्धरायै नमः ताराङ्गायै अरण्यै नमः हेममालिन्यै नमः धनधान्यकर्यै नमः सिद्धये नमः वेदसौम्यायै नमः प्रदायै नमः भगदानन्दायै नमः वरलक्ष्मी नमः वधुप्रदायै नमः शुभायै नमः हिरण्यप्राकारायै नमः समुद्रतनयायै नमः जयायै नमः मङ्गलायै नमः देव्यै नमः विद्वक्षस्थलस्थितायै नमः विद्ववत्यै नमः प्रसन्नाक्षै नमः नारायणतमाचरितायै नमः दारिद्र्यध्वंसन्यै नमः देव्यै नमः सर्वभद्रववारिण्यै नमः नवदुर्गायै नमः महाकाल्यै नमः ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः कालज्ञानसम्पन्नायै नमः भुवनेश्वर्यै नमः आदिलक्ष्मै नमः धान्यलक्ष्मी नमः सन्तानलक्ष्मै नमः सौभाग्यलक्ष्मी नमः हत्यलक्ष्मै नमः वीर्यलक्ष्मी नमः विजयलक्ष्मै नमः महालक्ष्मी देव्यै नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपार्थे पुष्पाणि समर्पयामि अमृतं निवेदयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि கீழே ஏற்றிட்டோம் ஏற்றிட்டு அப்புறமா அதை ஏற்றணும் கீழே என்ன வச்சுருக்காரு ओम राजाधिराजाय प्रदक्यदाहिने श्रवणाय कुर्महे समेकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे धर्मार्थदाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु शरणं सर्वमङ्गलदेवताभ्यो नमो नमः महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः नूतन चित्रशालायाम् अभिवृद्ध्यर्थे धनागिरिजन जनागिरिजन प्राप्त्यर्थे तद्वारा कोटि कोटि बहुधन लाभ प्राप्त्यर्थे कर्पूर नीराजनं दर्शयामि आजबरीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि ओम हरां वेदा पुष्पवान् प्रजावान् भजुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पवान् प्रजावान् भजुमान् भवति य एवं वेद वामायतनं वेद आयतनवान् भवति अन्तर्वाभायतन आयतनवान् भवति वायुर्वाभायतन आयतनवान् भवति वेदवन्नवामायतन आयतनवान् भवति चन्द्रमावामायतन आयतनवान् भवति नक्षत्रादिवाभायतन आयतनवान् भवति वाभायतन आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति संवत्सरत्यायतनं वेद आयतनवान् भवति वेदं वत्सरत्यायतन आयतनवान् भवति एवं वेद योत्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव दिष्टदेव ब्रह्मावान् दद्वायुः ॐ ददातु ॐ दत्सत्यम् ॐ दत्सर्वम् ॐ दत्तरोर्नमः भूते जुगहायां विश्वभूर्तिजय यत्तं महत्कारस्तमिन्द्रस्तकं रुद्रस्तं विष्णुस्तं ब्रह्मत्वं प्रजापति वन्ददाभाज्योतिरथमृतं ब्रह्मभूर्भवत्वरा यो वेदादोत्तर प्रोक्त वेदान्ते च प्रतिष्ठितः प्रकृतलीडत्यज परत्वमहेश्वर अवायुधन्मङ्गलदेवताभ्यो नमो नमः यदा नित्यमनदाभीष्ट प्रार्थनवेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अन्यदा चरणं नास्ति त्वमेव चरणं मम कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महाप्रभो यदा नित्यमनदाभीष्ट प्रार्थना प्रदक्षिण नमस्काराणि समर्पयामि रामराज सर्वोपचारान् समर्पयामि यज्ञेन यज्ञवैजं देवानि धर्माणि प्रथमान्यासन् रागं महिमानत्वजं यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः तत्पायामि ब्रह्मणान्दवान् तदा तेजबाडाविर्भेदमानो वरुणेह बोद्धिर्जगं दमानाय प्रमोदे आत्मादे कुम्भादे मण्डलाचा वायिदा सर्वा देवतायदा तानं प्रदिष्टा भजा
शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च கற்பூர் தேது அப்படியே சார் பார்க்கட்டும் கற்பூர் தேது தீப்பட்டிங்களா சார் அப்படியே நல்லா வேண்டிக்கும் ஓம் ரீம் தும் துர்கே பகவதி ग्रहं मथ मथा जिह्वाभिजादेन चादया ऐद्रेगणे जन्नामधेयत्या वर्तमानव्याभारगोजत्यादाः कुटुम्बत्या हितदृष्टे अहितदृष्टे सर्वदृष्टिविजं सर्वदोजं नाजय नाजय ओम स्वाहा भारतव्याभारतलत्या नूतन चित्रशालायाञ्च सकलविध दृष्टिदोषाः सद्याः निवृत्तिरस्तु प्रसाद रक्षण रक्षंगड़ा அதுல இருந்தெல்லாம் எடுக்காத कल्याणः बृहत्तां रत्नावक्त्रवर्धर्थवृष्णियं दृष्टभोजत्रभितमग्रवीरम् येन्द्रत्वामेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सकरेण रक्षा भवति तथाय पुरजशतेन्द्रिय आजस्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति अश्विनार्बाहुभ्याम् अश्विनार्भैषज्येन भवस्वाहा प्रजया 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 जगम्राण प्रजया 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 जगम्राण प्रजया प्रजया जगम्राण यजमाना यजमाना जगम्राण प्रजया प्रजया जगम्राण यजमानाय जया तगम्राणाय यजमानाय यजमानाय तगम्राणाय तगम्राणाय यजमानाय द्रविणं द्रविणं यजमानाय सगम्राणाय यजमानाय द्रविणं यजमानाय द्रविणं द्रविणं यजमानाय यजमानाय द्रविणं दधातु दधातु द्रविणं यजमानाय यजमानाय द्रविणं दधातु द्रविणं दधातु दधातु द्रविणं द्रविणं दधातु दधात्विति दधातु मनसा दीक्षां तपसा भुवनस्याधिपत्नी सर्वे कामाय यजमान आराधित महागणपत्यादीनां दर्शन महाविष्णु महालक्ष्यादि सकल देवता प्रसादेन धनं पशं भगवत्रलाभं सततं वत्सरं दीर्घमायोः देवतामसिद्धिरस्तु तदास्तु
சரி டேஸ் 2 எக்ஸ் சரி 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 டேஸ் ஓகேண்ணா 4 ஓகே 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 சார்
பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. முதல்ல வந்து குத்து விளக்கு ஏற்றி இன்னைக்கு இந்த அழகான நிகழ்வை நம்ம தொடக்கி வைக்கலாம். ஸோ குத்து விளக்கு ஏற்றுறதுக்காக முதல்ல லெட்ஸ் வெல்கம் டாக்டர் ஸ்ரீ ஐஸ்வரி கணேஷ் சார். ஸோ இந்த வணக்கம் ஐயா. இந்த அழகான நிகழ்வை இன்னைக்கு காலையில் குத்து விளக்கு ஏற்றி தான் நம்ம தொடங்கி வைக்க போகிறோம். அதற்காக திரு டாக்டர் ஸ்ரீ ஐஸ்வரி கே கணேஷ் சார் அவர்களை முதலில் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். சார் நீங்கள் முதல்ல மேடைக்கு வந்துட்டீங்கன்னா அடுத்ததாக திருமதி ஆர்த்தி மேமையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். மேம் ப்ளீஸ் வாங்க. அடுத்ததாக the captain of the ship சுந்தர் சி சார் மேடைக்கு வாங்க. திருமதி விமலா பிரிட்டோ மேம் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். மேம் ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ். அண்ட் திருமதி ஷோபா அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ். திரு ஹிப்ஹாப் ஆதி அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அவருக்கு கொஞ்சம் வழி விட்டீங்கன்னா இங்கேருந்து வராரா? ஓகே ஓகே. ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் எத்தனையோ நிகழ்வுகளை பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு பூஜையை நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியாது. இது முழுக்க முழுக்க ஐஸ்வரி கணேஷ் சார் வந்து அவருடைய மனசில் இன்னைக்கு இப்படி ஒன்று பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு. என்றைக்குமே முன் வச்ச காலை அவர் பின் வச்சதே கிடையாது. சார் என்றைக்குமே உங்களுக்கு ஜெயம்தான். இன்னைக்கு இவ்வளோ ஒரு அருள்மிக்க ஒரு இறை அருள் நிறைந்த ஒரு நாளாக ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாருக்குமே தோணுது. எத்தனையோ நாட்கள் இந்த பிரசாத் ஸ்டுடியோக்கு வந்திருக்கோம். பட் இன்னைக்கு வரும்போது இந்த மேடை ஏறும்போது ஒரு தனி ஒரு சந்தோஷம், ஒரு இறை அருள் நம்ம எல்லாருமே சூழ்ந்திருக்கு. அது இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு எல்லா வளம் இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு இன்னைக்கு நம்ம இந்த நிகழ்வை ஆரம்பிக்கலாம். முதல்ல குத்து விளக்கு ஏற்றிடலாம் சார் கிட்ட. விமலா மேம், ஷோபா மேம், திரு பாலகிரி ஐயா இருந்தீங்கன்னா மேடைக்கு வருவாங்க கேட்டுக்கொள்கிறோம். கொஞ்சம் வழி விட்டீங்கன்னா அவங்க வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு அழகான புகைப்படத்துக்கு நிற்கலாம். நன்றி நன்றி. ப்ளீஸ்
உட்காந்துடலாம் சார். பிரசன்ட் மீடியா நண்பர்களே, உங்க எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே தெரியும், எல்லாரும் அவங்களுடைய இருக்கையில் அமர்ந்தீங்கன்னா நம்ம நிகழ்ச்சியை தொடரலாம். ஏன்னா எல்லாரும் இதே இடத்துல நின்றுட்டே இருந்தீங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கும் கஷ்டம். ஓகே, இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சினிமா நிகழ்வை நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இதே பிரசாத் ஸ்டுடியோவில். பட் இந்த நிகழ்வை ஒரு சினிமா நிகழ்வாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இறை அருள் மிகுந்த ஒரு நாளாக இதை மாற்றணுங்கிறது நம்மளுடைய வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷ்னல் ஐஸ்வரி சாரோட மனசார அவர் இஷ்டப்பட்ட ஒரு விஷயம். அவருக்காக இன்றைக்கி இது நடக்குது. ஸோ அவர் அழைத்து இங்கே வந்திருக்கிற சில பேருக்கு இந்த மேடையில் அழைத்து ஒரு சின்ன கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு சார் விரும்புகிறாரு. பட் அதுக்கு முன்னாடி மூக்குத்தி அம்மன் 2 உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். மூக்குத்தி அம்மன் படம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு வெற்றியை கண்ட ஒரு படம். அந்த படத்தோட 2வது பாகம் இப்போ நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க. அண்ட் அதை வந்துட்டு தொடங்க போகிறது நம்மளுடைய சுந்தர் சி சார். அவர் எப்போவுமே எதை பண்ணாலும் ஒரு ஸ்டைலாக தான் பண்ணுவார். அவருடைய ஸ்டைலாக அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்றைக்கி மூக்குத்தி அம்மன் 2ஓட டைட்டில் டிசைனை வந்து உங்களுக்காக நாங்கள் லான்ச் பண்ணலாம். இங்கே வந்து உங்களுக்கு உங்கள் முன்னிலையில் அதை உங்களுக்கு அறிவிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவெடுத்திருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் இப்போது டைட்டில் லான்ச் நடக்க போகுது. கேன் வி ஹேவ் த டைட்டில் ப்ளீஸ்? ஸோ இந்த டைட்டில் லான்ச் எல்இடியில் நடக்க போகுது. ஸோ கேன் வி ஹேவ் மூக்குத்தி அம்மன் 2, மூக்குத்தி அம்மன் 2ஆம் பாகத்தோட தலைப்பை வெளியிடுற ஒரு தருணமாக இது இருக்கு. எல்இடியில் கேன் வி ஹேவ் தி டைட்டில் ப்ளீஸ்? இதோ உங்களுக்காக உங்க எல்லாரோட நல்லாசியோட இன்னைக்கு மூக்குத்தி அம்மன் 2ஆம் பாகத்தோட படப்பிடிப்பு இனிதே துவங்க இருக்கிறது. உங்க எல்லாரோட நல்லாசியும் உங்க எல்லாரோட பிரார்த்தனையும் எங்களுக்கு தேவை. இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு இதை இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஐஸ்வரி கணேஷ் சாரோட ஒரு ஆசை. அதற்காக அவர் சில முக்கியமான ஆளுங்களை இங்கே மேடைக்கு கூப்பிட போகிறாரு. சில பெண்மணிகளை இன்னைக்கு அழைத்து அவங்களுக்கு ஒரு மூக்குத்தியை பரிசாக கொடுக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய ஆசை. கணேஷ் சார், கேன் வி ஹேவ் யூ ஆன் ஸ்டேஜ்? சாரி, உங்களோட கெஸ்ட் கிட்ட அதாவது தங்க மூக்குத்தியில இது ஒரு வைர மூக்குத்தியை வழங்க போகிறார் இவர். இதை பெறுவதற்காக திருமிகு ராஜஸ்ரீ அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். மிஸ் ராஜஸ்ரீ.
ராஜஸ்ரீ இருக்கீங்களா? அனுவர்தன் மேம், திருமிக அனுவர்தன் அவர்களையும் அழைக்கிறோம். அங்க இருக்காங்க. ஓகே, விஜய் கல்யாணி அவர்கள் இங்க இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களையும் நம்ம மேடைக்கு அழைக்கலாமா? மிஸ் அருணா அவர்களை அழைக்கிறோம். செல்வி அருணா வாங்க. அவங்களுடைய சிஸ்டர் அகிலா அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அகிலா ப்ளீஸ் வாங்க. சுந்தர் சாரும் வாங்க ப்ளீஸ். அடுத்ததாக திவ்யா. திவ்யா நன்றி நன்றி. இன்னும் நிறைய பேர் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. திவ்யா, பிரியா இவங்க எல்லாருக்கும் இருக்கு. அவங்க வந்துட்டே இருக்காங்க. அப்படியே கொடுப்போம். எனக்கா? நான் அப்புறமா வாங்கிக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ளீஸ் நீங்கள் இருக்கு சென்டரில். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு இந்த நிகழ்வு 2 பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. முதல் பாகம் இப்போ நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. 2வது பாகம் இது முதல்ல நடந்த பூஜை வந்து ஒரு பொதுவான பூஜை, எல்லாரோட நல் வாழ்வுக்காகவும் எடுக்கப்பட்ட ஒரு பூஜை. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது திரைப்படத்தோட, அதாவது மூக்குத்தி அம்மன் 2 இந்த திரைப்படத்திற்கான பூஜை. பட் அதை வந்து அடுத்த பகுதியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு நிகழ்விலே. ஸோ இந்த முதல் பகுதியில் நம்ம வந்து அடுத்ததாக இந்த மேடைக்கு சில முக்கியமான நபர்களை அழைக்க போகிறோம். அவங்க வந்துட்டு அழகான பெர்ஃபார்மன்ஸஸை இன்னைக்கு இந்த மேடையில் கொடுக்க போகிறாங்க. முதல்ல ஆட வர்றது சிம்ரன் அண்ட் குரூப். அனர்த்தனா அவங்க குரூப்பில் இருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. இவங்க உலகத்தில் எத்தனையோ இடங்களில் போய் ஆடியிருக்காங்க. அவங்களுடைய டான்ஸுக்கு ஒரு பெரிய ரசிகர் பட்டாளமே இருக்குது. ஸ்பெஷலி இவங்க ஆடுற பக்தி பாடல்களுக்கும் பரதநாட்டியத்தை கலந்து ஒரு வெஸ்டர்னைஸ்டாக கலந்து இவங்க கொடுக்கறது உலகம் முழுக்க ஒரு சிறப்பான ஒரு பேரை இவங்களுக்கு பெற்று தந்திருக்கு. கேர்ள்ஸ், பெண்கள் நீங்கள் எல்லாம் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க கேர்ள்ஸ். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். டூ வெல். வெல்கம் மேம். வெல்கம் மீனா மேம். அந்த வகையில் அடுத்ததா ஒரு 10 நிமிடத்துக்கு 10-15 நிமிடத்திற்கு கலைமாமணி ராஜேஷ் வைத்தியா அவர்கள் நம்மளை வந்து அவருடைய இசையில் முழுகடிக்க போகிறாரு. அவருடைய சேர்ந்து அவருடைய டீமும் இருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ளூட் நவீன் அவர்களும் இன்னைக்கு வந்திருக்காரு. வணக்கம் சார். வி ஆர் வெரி எக்ஸைட்டட். நீங்கள் எங்களுக்காக என்ன வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு நாங்கள் எல்லாரும் கேட்டு உங்கள் இசையில் மயங்கிறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ப்ளீஸ், த ஸ்டேஜ் இஸ் யோர்ஸ். தேங்க்யூ. ஒன்ஸ் அகெயின் வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷ்னல், ஆவ்னி சினிமேக்ஸ், ரவுடி பிக்சர்ஸ், IVY என்டர்டெய்னர்ஸ் இவங்க அனைவரும் சேர்ந்து உருவாக்குகிற படம் தான் மூக்குத்தி அம்மன் 2 பாகம் 2. இன்றைக்கி அதோட படப்பிடிப்பு தொடங்க போகுது. ஸோ படப்பிடிப்புக்கான பூஜை ஒரு பக்கம் நடக்க போகுது அடுத்ததாக. பட் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்காகவும் நம்ம எல்லாரோட நலனுக்காகவும் ஒரு சிறப்பு பிரார்த்தனை, ஒரு பூஜை, அதற்கப்புறம் இந்த ஒரு அழகான நிகழ்வு கலை நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக இயக்கப்பட்டிருக்கு. அதை தொடர்ந்து இப்பொழுது கலைமாமணி ராஜேஷ்
ப்ளே பண்ணுங்க சார், ப்ளே பண்ணுங்க. ஓகே, நீங்கள் இப்போ செட்டு வரும். ஃபுல் செக் பண்ணலாமா? ஓகே அதெல்லாம் ஃபுல் செக் பண்ணலாம். சூப்பர். எனக்கு ஃபுல் ஆர்எஃப் கிஸ் 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 மேக்கப் போட்டா சூப்பர். ஓகே ஓகே play room. You.
நன்றி நன்றி, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் திரு ராஜேஷ் வைத்தியா அவர்களுக்கு அண்ட் ஃப்ளூட் நவீன் அவர்களுக்கும். நன்றி நன்றி அந்த என்டையர் டீம், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இப்பொழுது வணக்கம், வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ சுந்தர் சி சார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்க வேண்டிய ஒரு தருணம் இது. ஏன்னா படத்தோட காஸ்ட் அண்ட் க்ரூவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு நேரம். இங்கு வந்திருக்கும் திரையுலகின் பிதாமகர்கள், தயாரிப்பாளர்கள், பிரஸ், மீடியா மற்றும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான காலை வணக்கம். மூக்குத்தி அம்மன் 2 இது ஐசிரி சாரோட விஷன். நாங்கள் கனவு காண்றது ஒரு டைரக்டராக, ஒரு எழுத்தாளராக எங்களுக்கெல்லாம் கனவுகள் நிறைய வரும், பிரம்மாண்டம்லாம் வரும். ஆனால் அதை நிறைவேற்றி காட்டுறதுக்கு ஒரு பின்னாடி மிகப்பெரிய சக்தி தேவை. அந்த சக்தி தான் எங்களுக்கு வேல்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் மூலமாக ஐசிரி சார் கிடச்சார். ஆக்சுவலாக இந்த படத்தோட நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக தான் ஆரம்பித்தோம். ஆனால் இப்போ அந்த ஸ்கிரிப்ட் அமைய பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய படமாக, இது வரைக்கும் என் கேரியரில் நான் பண்ண மிகப்பெரிய படமாக அமைஞ்சுது. ஹோப்ஃபுல்லி இந்தியாவின் மிகப்பெரிய படங்களில் ஒன்றாக இது அமையுங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ கற்பனை பண்ணுறது ஈஸி, ஆனால் அதுக்கான பட்ஜெட் அது வரும்போது நாங்களே யோசிச்சோம். ஐசிரி சார்ட்ட தயங்கி தான் அந்த லைனை பேசினாலும் பார்த்திங்கன்னா எங்களோட டபுள் மடங்கு அவரோட உற்சாகத்துக்கு இந்த பூஜையை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தெரியும். எங்களோட 2 மடங்கு இந்த படத்தில் ஆர்வமாகி நாங்கள் நினச்சதை விட பெருசாக நீங்கள் பண்ணணுன்ட்டு எல்லா வகையிலையும் ஊக்க கொடுத்த ஐசிரி சாருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் இந்த படத்தோட ஸ்டார் காஸ்ட், டெக்னீஷியன், க்ரூ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எங்களோட ஃபஸ்ட் சாய்ஸாக நான் யார் நினச்சனோ எல்லாருமே பை காட்ஸ் கிரேஸ் எல்லாமே அவங்க கிடச்சாங்க. ஸோ இப்போது இந்த படத்தோட ஸ்டார் காஸ்ட் உங்கள் முன்னாடி அறிமுகப்படுத்துறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். முதல்ல இந்த படத்தில் மூக்குத்தி அம்மனுக்கு ஈக்குவலாக, அந்த அம்மனுக்கு ஈக்குவலாக நிற்கிறதுக்கு 2 பவர்ஃபுல் கேரக்டர் தேவை. அதில் மெயினாக அது ஹீரோயின்ஸில் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு அழகு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பர்சனாலிட்டி இல்லாமல் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல திறமையான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எங்களுக்கு நான் நினச்சோம். எனக்கு மனசில் முதல்ல ஆர்டிஸ்ட் அவங்க தான். அவங்க பண்ணுவாங்களான்னு சின்ன தயக்கத்தோடு தான் அப்ரோச் பண்ணோம். பட் எங்களோட ஒரு ஆர்வமாக டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன்ட்டு இந்த படத்துக்கு முதல் சைன் பண்ணேன். ஆர்டிஸ்ட் மிஸ் ரெஜினா, ப்ளீஸ் கம் டு த ஸ்டேஜ். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளாக எனக்கு பிடித்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட், நம்ம மொழியில் இல்லை, கன்னடத்தில் ஒரு முன்னணியாக இருக்கிற ஒரு ஹீரோ ப்ளஸ் டைரக்டர், ஒரு பவர்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி, அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஆக்ஷன் ஹீரோ. பட் இந்த படத்தில் ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர்னோடனே எனக்கு ரொம்ப நாளாக அவர் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. ஒரு பெரிய ஹீரோவாக இருந்தாலும் இந்த படத்தில் ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் கேட்டோன்னே ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக கேரக்டர் பிடிச்சி நடிக்க ஒத்துக்கிட்டேன். மதிப்பிற்குரிய மிஸ்டர் துனியா விஜய் அவர்கள், கன்னடத்தில் ஒரு முன்னாடியே ஹீரோவாக இருக்கிறவர், முதலாக மூக்குத்தி அம்மன் 2 மூலமாக தமிழ் படத்தில் என்ட்ரி ஆகிறாரு. அவருக்கு தமிழ் சினி இண்டஸ்ட்ரி சார்பாக எனது அன்பான வரவேற்பு. அடுத்ததாக என் படத்தில் எப்பவுமே சுந்தர் சிங்கிற பேர் இருந்தால் மேக்ஸிமம் படத்தில் சமீப காலத்தில் இந்த பேர் இல்லாமல் இருக்காது. நகைச்சுவையில் அனைவரையும் சந்தோஷப்படுத்துகிற எனது அன்புக்குரிய தம்பி யோகி பாபு. என்னுடைய ராசியான ஒரு வில்லன். அரண்மனை 4ல் டைரக்ட் பண்ணி நடித்த என்னை விட அதிகமாக கஷ்டப்பட்டு சண்டை போட்டு உடம்பெல்லாம் காயம் ஏற்படுத்தினாலும்
முகத்தை சொல்லிக்காமல் நடித்து ஒரு பெரிய வெற்றியில் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த திரு கருடா ராம் அவர்கள். என்னுடைய உதவியாளராக இருந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு முன்னணி காமெடி நடிகராக உயர்ந்து, அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பயங்கர கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக வில்லனாக நடித்து கலக்கிட்டு இருக்கிற அன்புக்குரிய தம்பி சிங்கம்புலி. அப்படி அப்புறம் டெக்னீஷியனாக பார்த்தீங்கன்னா கடந்த 15 வருஷமாக என்னோடய வெற்றியிலும் என் உழைப்பிலும் சரிபாதி பங்கு வைத்து கொண்டிருக்கும் இந்த படத்தில் கதை திரைக்கதையில் இணை பங்காற்றி வசனகர்த்தாவும் நடிகராகவும் இருக்கிற என் அன்பு தம்பி வெங்கட். என் வெற்றியில் நிறைய பங்கு வகித்த ஒரு அழகான கலர்ஃபுல் ஒளிப்பதிவு ஓவியர்னு சொல்லலாம் அன்புக்குரிய கோபி அமர்நாத். ஆமாம், மிஸ்டர் கோபி அமர்நாத். பார்த்து அப்புறம் எல்லா காலத்துலேயும் எப்பவுமே நான் இருந்தால் கண்டிப்பாக இவர் கூட இருப்பார். என் அன்பு நண்பர் விஸ்வநாத். அப்புறம் உதவி இயக்குனர் கதிர், இயக்குனர் ஆகிட்டார். இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு துணையாக உதவி இயக்குனர் ஒர்க் பண்ணுற கதிர். அப்புறம் நிறையா டீம் இருக்காங்க, இன்னும் நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட் நிறையா பேர் இருக்காங்க. வந்தவர்கள் யாராவது விட்டுருக்கு, நான் இங்கே இருக்கிறவங்க அபிநயா முக்கியமாக ஒரு தன்னோட அழகான உருவத்தால் அபிநயா. அப்புறம் திரு இனியா அவர்கள் ஒரு சிறந்த நடிகர், வெற்றி படங்களில் பல பங்கு பெற்ற திரு அஜய் கோஷ் அவர்கள் அண்ட் மைனா நந்தினி. மைனா நந்தினி எப்பவுமே லாஸ்ட் மினிட்ல தான் என் படத்தில் நடிக்க வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாகவே சொல்லிட்டோம். அப்புறம் மதகஜ ராஜா படத்தில் நகைச்சுவையில் கலக்கின திரு சுவாமிநாதன் அவர்கள். வருகை தந்திருக்கும் மதிப்பிற்குரிய அமைச்சர் அவர்கள் தலைவர் முருகன் அவர்களுக்கு பணிவான வணக்கம், வருக வருக என வர இருக்கிறேன். ஸோ இது போக இன்னும் ஸ்டார் காஸ்ட் நிறையா இருக்குது, டெக்னீஷியன் டீம் நிறையா இருக்காங்க. ஹிப்ஹாப் தமிழாவோட இசையோட வேல்ஸ் ப்ரொடக்ஷனோட பிரமாண்ட தயாரிப்பில் ஐசிரி சார் என் கூட கலந்துக்கிட்டால் வில் பி ஹாப்பி. ஸோ அந்த பிரமாண்டமான படத்தை நாங்கள் நினச்ச மாதிரி பண்ணுறதுக்கு எல்லா வித ஊக்கமும் உத்வேகம் அளிக்கிற ஐசிரி சாருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இதுதான் வந்து மூக்குத்தி அம்மனோட கோர் டீம், மூக்குத்தி அம்மன் 2ஓட கோர் டீம். உங்கள் எல்லாத்தோட நல்வாழ்த்துக்களோட இன்று எங்கள் பயணம் இனிதே ஆரம்பிக்கிறது. நன்றி. அப்புறம் சாரி, இன்னும் பாரதி, ரோஜர் டீம்லாம் இருக்காங்க, இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாம் மேலே வாங்க. ஆதி சாரி, இப்போ பாதி போய் ஊர் கிளம்பிட்டார், எஸ்கேப் ஆகிட்டாருன்னு நினச்சேன் நான். இப்போ தமிழா தம்பி இங்கே இருக்கார். ஸோ இதுதான் வந்து எங்கள் டீம். உங்களோட எங்கே பாரதியில் வாங்கப்பா. ஸோ நன்றி. அப்புறம் கூட வந்து என் ரியல் லைஃப்பில் எனக்கு பெரிய ஊக்கமாக இருக்கிற என் மனைவியும் ஸ்டேஜுக்கு அழைக்கிறேன். ஸோ ஸ்க்ரீனுக்கு முன்னாடி இல்லைனாலும் பின்னாடி வந்து இவங்களும் எங்கள் டீமில் வந்து முக்கியமானவங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் டீம். தேங்க்யூ.
மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இப்போ இதை தொடர்ந்து ஐஸ்வரி சார் நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க, நீங்களும் ஒரு வார்த்தைகள் ஏன் எங்களுக்காக பேசியிருக்கூடாது? அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்து அமர்ந்திருக்கிற மத்திய அமைச்சர் அண்ணன் எல் முருகன்ஜி அவர்களே மற்றும் இங்கே வருகை தந்திருக்கிற அனைத்து பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 5 வருடங்களுக்கு முன்பு மூக்குத்தி அம்மன் அப்படின்னு ஒரு படம் எடுக்கணுண்டு அருமை நண்பர் ஆர்ஜே பாலாஜி வந்து என்னை அப்ரோச் பண்ணி அந்த படத்தினுடைய கதையை சொன்னார். எங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய குலதெய்வம் வந்து முக்குத்தி அம்மன். அதை அவர் பேர் சொன்ன உடனே எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி போய் உடனே ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ அம்மனாக நடிக்கிறதுக்கு யாரை கூப்பிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும்போது த ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஒரே சாய்ஸ் சொன்னது நயன்தாரா அவர்கள். உடனே அவர் அப்ரோச் பண்ணோம். அவங்களும் உடனே அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு வந்து மூக்குத்தி அம்மனாவே அந்த படத்தில் வாழ்ந்தாங்க. அந்த படம் மக்களிடையே பெரிய எதிர்பார்ப்பு கொடுத்துச்சு. அந்த படம் அடுத்து ஒரு 5 வருடங்கள் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நானும் அம்மன் படம் ஏதாவது வரும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். வர மாதிரி இல்லை. பேன் இந்தியாவாக ஒரு படம் பண்ணணும். அம்மன் படம் எதுவுமே வரல, இங்கே இந்தியாலேயும் வரல, எதுலேயுமே வரல. அதனால் ஏன் நம்ம வந்து மூக்குத்தி அம்மன் 2 பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எங்கள் டீம் வேல்ஸ் டீமோட ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்தப்போ இந்த ஃப்ரான்ச்சைசி அப்படின்னு அம்மனுடைய ஃப்ரான்ச்சைசி யாரை வச்சு இதை டைரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது த ஒன் அண்ட் ஒன்லி சுந்தர் சி சார் தான் இந்த படத்துக்கு, அதாவது அவர் இப்போ வந்து அவரை வந்து ஃப்ரான்ச்சைசி கிங்குன்னே சொல்லலாம். ஏன்னா அரண்மனை அண்டு கலகலப்பு இதெல்லாம் 5, 6 அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்காரு. அதுவும் எல்லாமே வெற்றி படமாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காரு. ஸோ உடனே அவரை போய் அப்ரோச் பண்ணி இந்த மாதிரி சார் மூக்குத்தி அம்மன் 2 பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டேன். உடனே எனக்கு ஒரு 1 month டைம் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னார். 1 month முடிஞ்சு ஒரு ஸ்கிரிப்டோடு வந்து ஒரு 3 மணி நேரம் நரேட் பண்ணார். நான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கதை கேட்கல. ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்துச்சு. உடனே சார் நான் நயன் மேடம் கிட்ட பேசிடுறேன், அவங்க டேட் எப்போ கொடுக்குறாங்களோ அப்போ போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு சார் சொல்லும்போதே வந்து சார் இதை ஒரு சின்ன படமாக பண்ணால் சரியாக வராது சார், இது ஒரு மிகப்பெரிய படம், பேன் இந்தியாவாக ஹிந்தி தெலுங்கு கன்னடம் எல்லாத்துலேயும் சேர்த்து பெருசாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார். நானும் ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லி பட்ஜெட் என்னன்னு கேட்டேன். 3 விரல காமிச்சார். 3 டிஜிட்டில் தான் சார் இதை பண்ணணும், இல்லைன்னா பண்ண முடியாது சார், அப்போ தான் இது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னாரு. அவர் மேலே எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது. நிச்சயமாக ஒரு நல்ல படத்தை கொடுப்பாரு, ஒரு பேன் இண்டியா படம் வரும் அப்படின்னு. ஓகே சார் அப்படின்னு அந்த இது வந்து அவர்கிட்டயே ஒப்படைச்சிச்சு. ஸோ இந்த ஃபுல் படத்தையும் அவரே தான் தயாரிக்கிறாரு. ஸோ நான் வந்து ஒரு பேர் மட்டும்தான். ஸோ இந்த படத்தில் டெக்னிக்கல் ஆகட்டும், பட்ஜெட் ஆகட்டும், விஷுவல் ஆகட்டும், எல்லாமே வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி தியேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நிச்சயமாக இருக்கும். அதில் எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது. இந்த படம் வந்து பூஜை இந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கோம். நிச்சயமாக படத்தை இதோட பெருசாக பண்ணுவோம். ரிலீஸை அதுக்கு மேலே பேன் இண்டியாவில் வேர்ல்டு வைடு பண்ணுறதுக்கு எல்லா வேலையும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். முக்கியமாக இந்த படத்தில் வந்து நயன்தாரா மேடம் பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும். அவங்க கிட்டத்தட்ட 1 மாதமாகவே விரதத்தில் இருக்காங்க, அம்மனா நடிக்கணும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி தான் அவங்க வந்து மூக்குத்தி அம்மன் 1க்கும் அந்த மாதிரி தான் விரதம் இருந்து நடித்தாங்க. இப்போ 1 வாரமாக அவங்க மட்டும் இல்லை, அவங்க வீட்டில் அவங்க குழந்தைங்க எல்லாமே விரதத்தில் இருக்காங்க, இப்போ வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ உண்மையாகவே இந்த படத்தில் அவங்க ஒரு அம்மனாகவே, இந்த கதை ரொம்ப பிடிச்ச கதை, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காங்க இந்த படத்தை பண்ணுறதுல. பழைய 1 படத்தில் ஊர்வசி மேடம்
ஹிப்ஹாப் ஆதி அருமை தம்பி, எனக்கு ரொம்ப என்னுடைய அன்பு சகோதரர்னு சொல்லலாம். அவர் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு படத்தை மியூசிக் போட்டார், சாரி போடல. உடனே சுந்தர் சார் சொன்னார், இதுக்கு ஹிப்ஹாப்பை போட்டுடலான்னு. சார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி உடனே ஹிப்ஹாப்பும் உள்ளே வந்துட்டார். அருமை சகோதரர் துனியா விஜய் கர்நாடகாவில் இந்த படத்துலேயும் அதை விட ஒரு பயங்கரமான அதில் போட்டு அஜித் சாரெல்லாம் பின்னி எடுத்திருப்பாங்க. பட் இந்த படத்துலேயும் இவங்க வேற ஒரு நம்ம அன்பு இவர் இல்லாத படமே இல்லை. வேல்ஸ் ஃபிலிம்லேயும் அவர் ஒரு கம்பெனி ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி, வேல்ஸ் ஃபிலிம்னாலே அவர் இருப்பார். அவர் இல்லைன்னா வேல்ஸ் ஃபிலிம் இல்லை, வேல்ஸ் ஃபிலிம் இல்லைன்னா யோகி பாபு இல்லை. இவங்கெல்லாம் இந்த படத்துக்கு பெருமை சேர்க்கறதுக்காக இருக்காங்க. வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷ்னல் வந்து 23-24 பப்ளிக் லிஸ்டிங் போயிருக்குது. அதாவது ரீசண்டாக தமிழ் சினிமாவில் லிஸ்டிங் போன அதுக்காக ஒரு தனி ஃபங்க்ஷனே இருக்குது. கூடிய விரைவில் அந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம எல்லோரும் மீட் பண்ணுவோம். அப்போது வேல்ஸ் ஃபிலிமுடைய லைனப்ஸ்லாம் சொல்லுவோம். கூட சேர்ந்தது தான். அது மட்டும் இல்லாமல் தியேட்டர்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இதெல்லாம் வேல்ஸ் ஃபிலிம்ஸில் ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஸோ சினிமாவில் ஒரு பெரிய என்னுடைய ஃபேஷனில் நான் ஒரு மூவிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசையில் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுக்கு எல்லாரும் நல்ல ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி வேல்ஸ் ஃபிலிமில் பெரிய பட்ஜெட்டில் எடுக்க பிவி, ஆவினி, ரவுடி பிக்சர்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த படத்தை தயாரிக்கிறதுல எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த விழாவுக்கு வந்த நன்றி சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இன்றைக்கி இங்கே வந்த எல்லாருக்கும் நன்றி. உங்களுடைய இருக்கைக்கு அமரலாம். நன்றி. பெரியவங்க, எங்களை வாழ்த்த வந்திருக்கிற முக்கியமானவங்க எல்லாருக்கும் நன்றிகள். உங்கள் எல்லாரோட ஆசி இன்னைக்கு எங்களுக்கு தேவை. உங்கள் எல்லாருடைய பிரார்த்தனைகளும் எங்களுக்கு தேவை. இதை தொடர்ந்து அடுத்த பகுதியாக நடக்க போகிறது பூஜையை தொடர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் நம்மளுடைய கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் ஹெல்ம்ஸ்மேன் திரு சுந்தர் சி சார் அவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் எடுக்க போறாரு. அது உங்க எல்லாரோட முன்னே எல்லாரும் அமர்ந்தீங்கன்னா பூஜைக்கான ஏற்பாடுகள் ஆரம்பிக்க எல்லாரும் நடுவில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் விலகி இடம் விட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும். ஏன்னா லைவ் ரிலே போய்கிட்டு இருக்கு, எல்லாரும் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல், ஆவ்னி சினிமேக்ஸ் படத்தின் கதாநாயகி திருமிகு நயன்தாரா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை வருக என வரவேற்கிறோம். முதல்ல பூஜை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பூஜை நடக்கிறதுக்கு வந்து கிரீடம், ஸ்கிரிப்ட் புக் வரும்.
ஒரு நிமிஷம் பின்னாடி தானே போகுது. சுந்தர் சி சாரும் ஐஸ்வரி கணேஷ் சாரும் எல்லாரும் தயவு கூர்ந்து உட்காருங்க. நீங்க உட்கார்ந்தா மட்டும்தான் நிகழ்ச்சி நடக்க முடியும். தம்பி மீனா மேம், குஷ்பு மேம், கேன் யூ ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ்? மேம் இப்படி வந்துடுறீங்களா? அவர்களே ப்ளீஸ் நீங்க 2 பேரும் மெதுவா அப்படியே இப்படி வந்துட்டீங்கன்னா. ஓகே, ஸோ முதல்ல வந்துட்டு சார் இந்த கிரீடத்தை எடுத்து ஐயர் கொடுத்துட்றீங்களா? நீங்கள் முதல்ல உங்கள் கையால் எடுத்து கொடுத்துருங்க சார். சரி. அம்மனுக்கு மூக்குத்தி சாத்துறாங்க. Now, check. Fine. ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் எடுக்க போறோம். உங்க எல்லார் முன்னாடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் நடக்குது. சார் வந்துட்டு ரெடி, ப்ளீஸ் சைலன்ஸ். ரெடி, கேமரா ரோலிங்கா. அம்மா அப்படியே கேமரா கொஞ்சம் பாருங்க. ஓகே, Thank you, sir. All the best. Cast and crew, all the very best. Get ready for a blockbuster. கொஞ்சம் நவருங்க. இங்க விக்கி வரலையா? இல்ல stand on picture. No, they want one you both and one
Just 3-4 women should take one selfie. Who has a camera? Camera. Nichuna, camera. Kano. Yeah. Okay. Thank you. See you. One picture. One picture. சங்கீதா மேம் ப்ளீஸ் மேடைக்கு வாங்க. ஓகே, நிகழ்வு இப்போ முடிஞ்சது. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இங்க வந்த எல்லாருக்கும். இன்னும் ஒரு பாடல் மட்டும் பாக்கி இருக்கு. ஒருத்தங்க வந்து உங்களுக்காக பாட போறாங்க. சீர்காழி சிஸ்டர். பவுன்சர்ஸ் இருக்கீங்களா? கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட் வரீங்களா? பவுன்சர்ஸ் மேலே வரீங்களா? இங்க வரீங்களா? அருணா சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ரிச்சி டீம் வந்துட்டு ஸ்டேஜுக்கு வரலாம். அம்மனோட அந்த பாடல் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் மேலே வந்துடுங்க, அப்போ தான் இங்கே இறங்கிப்போம். கொஞ்சம் லைட்டாக வலி விடுங்க, பல்லாக்கு வருது. ஆனால் பிஜிஎம் ஆஃப் பண்ணிடுங்கண்ணா. பிஜிஎம் போதும். உண்மகளே தேவியம்மா, பொற்பன காளியம்மா, ஆலங்குடி நாடியம்மா, அறந்தாங்கி வீரமகாளியம்மா. உண்மகளே தேவியம்மா, பொற்பன காளியம்மா, ஆலங்குடி நாடியம்மா, அறந்தாங்கி வீரமகாளியம்மா. திருவக்கூரில் வாழ்பவளே முத்து மாரியம்மா, திருவேற்காட்டில் அமர்ந்தவள்
அகிலமெல்லாம் உன்னாட்சி அம்மா உங்கள் உள்ளாட்சி உண்மகளே தேவியம்மா பொற்பன காளியம்மா ஆலங்குடி நாடியம்மா அறந்தாங்கி வீரமகாளியம்மா தண்டு மாரியம்மா கோவைமா நகரினிலே தண்டு மாரியம்மா ஈரோட்டு நகரினிலே ரெண்டு மாரியம்மா ஈரோட்டு நகரினிலே ரெண்டு மாரியம்மா சின்ன மாறி பெரிய மாறி எந்த ரெண்டு பொண்ணு தாய் சின்ன மாறி பெரிய மாறி கோட்டை மாரியம்மா சேலமா நகரினிலே கோட்டை மாரியம்மா சிங்கப்பூர் நாட்டினிலே வீரமகாளியம்மா சிங்கப்பூர் நாட்டினிலே வீரம வாழுகின்ற இந்து பார மாரியம்மா மலமேல வாழுகிற இந்து பார மாரியம்மா மைசூரில் குடிகொண்டால் மூகாம்பிகை தேவியம்மா மைசூரில் தேவியம்மா பொற்பன காளியம்மா ஆலங்குடி நாடியம்மா அறந்தாங்கி வீரமகாளியம்மா திருவத்தூரில் வாழ்பவளே முத்து மாரியம்மா திருவேற்காட்டில் உன்னாட்சி அம்மா உந்தன் உள்ளாட்சி அகிலம் எல்லாம் உன்னாட்சி அம்மா உந்தன் உள்ளாட்சி அகிலம் எல்லாம் உன்னாட்சி அம்மா உந்தன் உள்ளாட்சி தேங்க்யூ ஸோ மச் அருணா சிஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய நன்றி. தேங்க்யூ. அடுத்ததாக தயாரிப்பாளர் மரியாதைக்குரிய திரு ஐஸ்வரி கே கணேஷ் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். சார் ப்ளீஸ் ஓவர் டு யூ சார். வணக்கம் மீண்டும் உங்களுக்கு எங்களுக்காக. ஒரு சில முக்கியமான நபர்களை ஆனர் பண்ணக்கூடிய தருணம் இது. லைக் டு வெல்கம் ஷமீர் சார் அண்ட் மிஸ்டர் பாலகிரி சார். மிஸ்டர் ஷமீர் அவர்கள் அண்ட் மிஸ்டர் பாலகிரி அவர்கள் எங்க இருந்தாலும் எங்களுக்காக மேடைக்கு வரணும் ப்ளீஸ் சார். திரு ராஜேஷ் அவர்கள், thank you so much for coming. இது எங்களுடைய அன்பளிப்பு. மீண்டும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி. Thank you. மிஸ்டர் விஜய் ஜெயின் அவர்கள், ஜெயந்தி லால் அவர்கள், சலானி அவர்கள், சலானி ஜுவல்லர்ஸ் சாரி, திரு ஸ்ரீனிவாசன் ஜி அவர்கள். சார் ப்ளீஸ் மேடைக்கு வாங்க. திரு விஜய் அவர்கள் நம்ம கூட மேடையில் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. தொடர்ந்து முக்கியமான நபர்கள் மேடைக்கு வந்துகிட்டே இருக்காங்க. மீண்டும் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். திரு கே ராஜன் அவர்கள், ஏஷியன் சினிமாஸ்ல இருந்து திரு சுனில் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம்.
இன்னோவேட்டிவ் ஃபிலிம் சிட்டியிலிருந்து திரு பிரசாத் அவர்கள், திரு சுஷாந்த் அவர்கள், திரு பிரபு அவர்கள், திரு நிதின் அவர்கள் எங்க இருந்தாலும் எங்களுக்காக மேடையில் இணையணும். I would like to repeat, Mr. Sushant, Mr. Nitin and Mr. Prabhu. Performances நமக்காக இங்க கொடுக்க இருக்காங்க. அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கூட இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சில இன்ஃப்ளூயன்சஸும் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்கள கௌரவிக்கிற விதமா அவங்களுக்காக ஒரு சின்ன அன்பளிப்பு நம்மளுடைய வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல்லேருந்து இப்போ கொடுக்க இருக்கோம். And to present that, I would once again like to welcome Dr. ஐஸ்வரி கே கணேஷ் அவர்கள். Join பண்ணிருக்கக்கூடிய influencers, please get ready. We request you to be present in the right side of the dais. எல்லாருமே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தங்களா மேடைக்கு வந்து உங்களுக்கான அன்பளிப்பை வாங்கிக்கலாம். And all of you gathered here, உங்களுக்காக லஞ்சும் இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு டிடியாக்கா சொன்ன மாதிரி. So you can also join us for that. present பண்றதுக்காக I would like to once again like to welcome நம்முடைய டாக்டர் ஐஸ்வரி கே கணேஷ் அவர்கள். அதே மாதிரி அவர் பிரசன்ட் பண்ண இருக்காரு. அண்ட் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளூயன்சஸ்க்கான ஒரு சின்ன டோக்கன் ஆஃப் லவ்வாக அது இருக்க போது அது நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நமக்காக அருணா சிஸ்டர்ஸ் கொடுக்க இருக்காங்க. சாங் முடிச்சக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பெஷல் எலிமெண்ட் இருக்குது, அதை பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேச இருக்கும். பட் பிஃபோர் தட் we have a performance for you. Please enjoy. லைட் அப்படியே உட்கார் ப்ளீஸ். ஒரே ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், உங்களுக்காக இங்கே பியூட்டிஃபுல்லாக சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. எல்லாருமே இருக்கைகளில் உட்காந்து இந்த நிகழ்ச்சிகளை என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய அன்பான வேண்டுகோளாக இருக்குது. ஸோ ரிக்வெஸ்டிங் ஆல் ஆஃப் யூ டு கைண்ட்லி டேக் யூர் சீட்ஸ் ஸோ தட் we can proceed with the function. தந்தன்னன்னாதீனம் 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 தந்தானே தந்தன்னன்னாதீனம் தந்தானே தந்தன்னன்னாதீனம் 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 தந்தானே தந்தன்னன்னாதீனம் தந்தானே மலையரசன் பட்டணமா மலையனூர் தேவி நீ மயங்கி ஆடி வாடி இந்த மக்கள் குடி தேடி நீ தேரிலே ஓடி வந்தால் தேசநலம் கோடி தந்தனன்னாதீனம் 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 தந்தானே தந்தனன்னாதீனம் தந்தானே தந்தனன்னாதீனம் 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 தந்தானே தந்தனன்னாதீனம் தந்தானே. ஆத்தா உனக்கு பொங்கல வச்சோம் ஆவேச
கற்பகவள்ளியம் அற்புத மாரியம் தேவி சங்கவியம் மூலோதர வள்ளியம் சூர சம்ஹாரியம் முத்தாரமணம் தமிழறியம் அம்மா உனக்கு அரச மண்டல பூச வந்தோம் அரச மண்டல பூச வந்தோம் ஆலய கட்டணும் கலிதேவி ஆனந்தமா வாடியம்மா ஆலய கட்டணும் கலிதேவி ஆனந்தமா வாடியம்மா தந்தன நாதின தந்தன நாதின தந்தானே தந்தன நாதின தந்தானே தந்தன நாதின தந்தன நாதின தந்தன நாதின தந்தானே தந்தன நாதின தந்தானே
தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ அருணா சிஸ்டர்ஸ். தேங்க்யூ டு த ஃபெனாமினல் டான்சஸ். மீண்டும் உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி. எங்களுக்காக வந்த பிரஸ் அண்ட் மீடியா, இங்கே இணைஞ்சிருக்கக்கூடிய முக்கியமான கெஸ்ட், செலிபிரிட்டிஸ், இன்ஃப்ளூயன்சஸ் அண்ட் a lot of you, our families, friends, thank you so much for joining. உங்களுடைய blessingsஓட, உங்களுடைய விஷஸோட மூக்குத்தி அம்மன் 2 இனிதே ஆரம்பமாக இருக்கு. இந்த படம் வெற்றி நடை போடணும் அப்படின்னு உங்களுடைய பிரேயர்ஸோட இன்னைக்கு இந்த தொடக்கம் இருந்திருக்கு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு. இன்னும் மற்றொரு நிகழ்வில் மீண்டும் நாங்கள் சந்திக்கிறோம். மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ.